beloved interns. Welcome you all on today's CME on behavioral science. This session will be chaired by Professor M. Khan, Honorable Director and Professor of Pediatrics, CBMCHB, and today's speaker is Dr. M.A.S. Pathan, Associate Professor and Department of Psychiatry. Now may I request our chairperson, please come to the dais and conduct the rest of the session, please. Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers, dear colleagues, ladies and gentlemen, welcoming you all in this fine morning in our CME program. It's a very important program, behavioral science. It's a vast subject. All of we are having some problem in some respect, but we do not know. Someone is not telling us that you can rectify your this behavior which is beyond courtesy in our society. That's why we should discuss it in a group like this one so that we can ascertain ourselves, we can assess ourselves, and we can do something that can improve our behavior. It's an important issue and time demanding issue. It has been selected by the authority to have a program on behavioral science, and today we listen from our learned colleague Dr. M.A.S. Pathan, who is the only psychiatrist of our institute. So I am requesting Dr. Pathan to come up to the dais and to present his presentation first. Then we will discuss in details about the presentations. Hope you will enjoy this session. Thank you very much. Dr. Pathan, please. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, everybody. I think all of you are right. Honorable Chairperson, sir, distinguished senior and junior colleagues, and expert intern doctors, Assalamu alaikum. This is Dr. M.A.S. Pathan before you. I'm pleased to become a speaker in such a CME program in this beautiful morning. With due respect, I would like to deliver my topics, behavioral science. Firstly, definition of behavioral science. Behavioral science is a response of an individual or group to an action, environment, person, or stimulus. That means behavioral science is everything a person do. That's behavioral science that can be observed, that can be heard or seen, or that can be measured. That equation, behavioral means behavioral function. Behavioral function means person and environment around the person. The example of equation: a person who loses a well-paying job may behave differently when he is unemployed. This environment may change the behavior of a person. Certain training and rehabilitation programs have changed the human behavior. Human behavior, cause of human behavior, it is inherited characteristics and learned characteristics. Inheritance come from parents, and inherent learned characteristics composed of perception, personality, value, and attitude. Perception means
is a way of regarding, understanding, or interpreting something, a mental process. That example of result of various sense, feeling, seeing, hearing. That example of if a teacher perceives a student's ability as limited, he will give him limited responsibility. Even if the student is an able person. The one is a picture, the person is a depend upon or perspective and situation. She is a say there is a six and she say it is a nine. It's a situation perception. And for the behavior change, there is a thing is a full half of the glass. And this perception is empty of the glass, half of the glass. This change the behavior. Also personal personality. Personality is a combination of characteristics or qualities that form an individual's distinctive character. Type A personality, she thinks that her goal is a top of the hair. And say a personality also is challenging, is a competitive, aggressive, and ambitious personality. A type A personality, she thinks that this is the goal, this status. সে কোন দূরতে যাচ্ছে না, সে এগেন্স্ট থেকে যাচ্ছে। টাইপ পারফেক্ট যে ল্যাক অফ চ্যালেঞ্জ থাকে, ল্যাক অফ টাইম আসার থাকে, দিস ইজ টাইপ বি পার্সোনালিটি। আর ফ্রয়েড স্থির আমরা অলরেডি সবাই জানি, ফ্রয়েড ফিলোসফির তিনটা স্ট্রাকচার আছে, ইট, ইগো এন্ড সুপার ইগো। ইট মিন্স primitive instinctive component of personality that operate according to the pleasure principle. And ego is decision making component of personality that operates according to the real principle. Super ego means the moral component of personality that incorporates social standard about what represent right or wrong. That means বাংলায় বোঝাবে ইট হলো ইনিশিয়েটিভ, তার সবসময় সে মনের আকাঙ্ক্ষা যেটা আমাদের থাকে, এটা যা করতে চায়, মনে অনেক আকাঙ্ক্ষা আমার থাকে, অনেক কিছু করতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু আমরা সবকিছু করতে পারি না। দিস ইজ হলো ইগো। ইগো হলো আমি যা চাই আকাঙ্ক্ষা, এটা রিয়েল পারসেপশনের সাথে আমরা অ্যাডজাস্ট করি। সুপার ইগো এবং ইট মিলে করতে চাই, এবং আমরা সুপার ইগো হলো মোরালিটি, যে আমার এটা রাইট এবং রং আমরা চাষাবাসাই করি। সে মানে কাজ করতে পারে, সে বলে আমি এটা রাইট এটা রং, কিন্তু মেইন কাজ করে ইগো। ইগো কাজ করছে রিয়েলিটি বিশেষ কাজ করে, সে করতে চায়, অনেক কিছু করতে চায়, সে করতে পারে না সামাজিক সোশ্যাল বিধানের কারণে। আর সুপার ইগো সে শুধু বলে এটা করা যাবে না, এটা করা যাবে, এটা করা যাবে, এটা বলে। আর ইগো কি ধরে ব্যালেন্স করে সে কাজ করে, সে ডিসিশন মেক করে আমি এই কাজটা করবো, আমি হলো সুপার ইগো। ইগো এর ফ্রয়েড বলছে ইগো ইট মানে এনার্জি কনস্ট্যান্টলি স্ট্রাইভিং টু স্যাটিসফাই বেসিক ড্রাইভ প্লিজার প্রিন্সিপাল। এটা সাধারণত বাচ্চাদের থাকে, বাচ্চাদের বেশি বোঝা যায়। আমরা ছোট বাচ্চা তাদের তার যা চায় তার টাইম তার বেড়ে নেয়, রাত দিন রাত যখন যেটা চায় তা করতেই হবে। সেগুলো ইগো বোঝানো, সুপার ইগো বোঝানো। আর ইগোটা হলো সুপার ইগোটা হলো ইট, ইট অনেক বড়, আমাদের চাহিদা অনেক বেশি থাকে। সুপার ইগো আমরা সাপ্রেস করি, কি করা যায় করা যাবে না। আর ইগোটা হলো আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ডিসিশন মেক করতে হবে। Attitude is a certain way of thinking or feeling about someone or something, typically one that is reflected in a person's behavior. Attitude হলো পজিটিভ এবং নেগেটিভ দুটো থাকতে পারে। For example, I like my job. Expressing attitude towards work. আমার কাজের মধ্যে বোঝা যাবে আমি এটা পছন্দ করি না। Value are a moral principle and beliefs or accepted standards a person or social group. Whether a person's or society's belief about good behavior and what things are important. This is important. Belief
is the belief developed from culture, faith, education, experience and mentor. এইগুলোকে আমাদের বিলিভ ডেভেলপ করে, বিলিভের পর আমাদের ভ্যালু, তার ভ্যালুটা সমাজে তার কেউ অ্যাকসেপ্ট করে, তার থিঙ্ক মানুষ কেউ থিঙ্ক করে, সোসাইটি থেকে কি ভ্যালু দেয়, এরপর নির্ভর করে তার অ্যাটিটিউড। এই অ্যাটিটিউড হলো আমাদের বিহেভিয়ার। মেকানিজম অফ বিহেভিয়ার, আমরা যে কাজ করি এই কাজটা হলো আমাদের ইনফ্লুয়েন্স বাই দ্য বিহেভিয়ার। বিহেভিয়ার ডেভেলপ ফ্রম বাই বিলিভ অ্যান্ড দিস অবজেক্ট। এবং প্রথমত যে কোনো কিছু আমরা বিলিভ করি ডাইরেক্ট অবজারভেশন থেকে, ইনফরমেশন ফ্রম দ্য ভেরিয়াস সোর্স দ্যাট ইজ টিভি অ্যান্ড আদার সোর্সেস অ্যান্ড ইনফার বেসিস অফ ইনফরমেশন। আমাদের যে কোনো কিছু না বিলিভ ডেভেলপ করে। এই বিলিভগুলো হয় বিলিভ অ্যাবাউট অ্যান অবজেক্ট অর পারসন, যে কোনো আমরা বিলিভ ডেভেলপ করে, বিলিভ অ্যাবাউট ফ্রম some performance, and believe about some performing with knowledge of approval or disapproval of people or things. A belief এবং attitude আমাদের ডেভেলপ করে পার্সোনাল অ্যাটিটিউড এন্ড নর্মস। এই নর্মস এর আমাদের বিহেভিয়ার ইন্টেনশন হয়, আর তার বিহেভিয়ার ডেভেলপ করে, এটি হলো আমাদের অ্যাকশন, এটা আমরা কাজ করি। এবার হলো বিহেভিয়ার সায়েন্স। বিহেভিয়ার সায়েন্স হলো, behavioral science is a branch of social science that derives its concept from observation of behavior of living organisms. Broadly defined, behavioral science is study of human habits, action, and intention. Behavioral science is a three component: psychology, sociology, and anthropology. Psychology individual as a thinking, society as a group, and culture আমাদের past এবং present experience develop করে। তবে সাইকোলজি হলো, it is a scientific study of human mind and its function. Also it is a study developed by the mind and behavior. Also psychology focused on individual person. Sociology is the study of development, structure and function of human society. It's focused to a group of people belonging to a society. Also society is a scientific study of society, including pattern of social relationship, social interaction, and culture. Anthropology means what makes us human. আর মানুষকে তৈরি করে যে স্টাডি করে, এটা হলো anthropology. Anthropology is a study of people throughout the world, that evolutionary history, how they behave, adapt to different environment, communicate and socialize with one another. The study of anthropology is a concern both with the biological feature that makes us human, such as physiology, genetic makeup, nutritional history, and evolution, and with social aspects such as language, culture, politics, family, and religion. So, the combination of the anthropology. Just ধরে না যে আমাদের সাইকোলজি হলো আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল এক্সপিরিয়েন্স, আমি কিরকম ফিল করি, এটা আমাদের সাইকোলজি। এবং আমার এক্সপিরিয়েন্সটা কি আছে, আমার একটা নিজের যে এটা আছে এম্পিরিক্যাল এভিডেন্সটা। আর সোসাইটি হলো আমাদের উই ফিল, আমরা কে ফিল করি। এটা হলো একটা সোশ্যালি যে লিঙ্ক আছে আমাদের লাইফ এক্সপিরিয়েন্সের সাথে, সোশ্যালি যে আইডিয়া, এর একটা লিঙ্ক। আর অ্যানথ্রোপোলজি মিন্স এটা সোসাইটি এবং স্পেসিফিক পাস্ট, এর সাথে আমাদের যে এই এক্সপ্রেস হয়, এটা হলো অ্যানথ্রোপোলজি। এবং এই তিনটা কম্পোনেন্ট থেকে আমাদের ক্যাটাগরি অফ দ্য বিহেভিয়ারাল সায়েন্স ডেভেলপ করে, ডিসিশন সায়েন্স এবং কমিউনিকেশন সায়েন্স। ডিসিশন সায়েন্স হলো, ইট ইজ সায়েন্স ডিলস উইথ দ্য ডিসিশন প্রসেস। ডিসিশন প্রসেস করতে আমরা ডিসিশন সায়েন্সে হয়, এটা কনসেন্ট্রেট মেইনলি অন দ্য সাইকোলজি। And communication science deals with the communication strategies used by the human. And communication implies human integration and relationship. It is concentrated mainly on sociology and anthropology. আমাদের স্কোপটা থাকে, আমরা এই কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য সাইকোলজি, কনসেপ্ট অফ দ্য সোশিয়োলজি এন্ড কনসেপ্ট অফ দ্য অ্যানথ্রোপোলজি, তিনটা কম্বিনেশনটা ডিসিশন প্রসেস এবং কমিউনিকেশন স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ। সো আমাদের বিহেভিয়ারাল সায়েন্স ইজ ইম্পর্টেন্ট।
relevance and importance of the behavioral science to medical health and medicine. আমরা প্রথম ইটিওলজি অফ ইলনেস, যদি আমরা একটু ব্যাখ্যা করি যে an individual who believes in supernatural theory of disease, that is mental illness developed from some evil spirit, he goes to peer fakir for treatment. And on the other hand, a literate person, he will consult a psychiatrist. He believes that this abnormal behavior due to the mental process, body অথবা mind অথবা social depression. তো আমাদের ইটিওলজির আমাদের ডিফারেন্স হয় যে আমরা বিহেভিয়ারটা চেঞ্জ হয়ে কেউ ভাবতেছে এটা ইভিলেটের কারণ হচ্ছে, আর কেউ ভাবতেছে এটা পুরো অ্যাবনর্মাল বিহেভিয়ারের কারণে এটা সাইকিয়াট্রিস্টকে কনসাল্ট করতে হবে। একটা হলো প্রেজেন্টেশন অফ দ্য ইলনেস। প্রেজেন্টেশন যে the psychiatric ill patient present with disturbance of the mood, emotion, insight, perception. Among these abnormal elements is important for the behavior. Delivery of the healthcare of the mentally ill patient is greatly largely influenced by the patient doctors and nurse. আমাদের বিহেভিয়ারাল পেশেন্ট যদি আমাদের কিভাবে আচরণ হবে এটা ডিপেন্ড করে আমাদের পেশেন্ট কতটুকু হেলথ কেয়ার সার্ভিসটা পাবে। একটা অ্যাসপেক্ট অফ সোশ্যাল অ্যান্ড সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট with mentally ill patient say depend upon interaction of family, society, community depend করে। যদি ইন্টারাকশন ভালো না হয় মেন্টালি ইল পেশেন্টের সাথে, তাহলে সে যত আমরা ট্রিটমেন্ট করি কিন্তু সে বাড়িতে যা ভালো হবে না। এই জন্য আমাদের এটা এই বিহেভিয়ার চেঞ্জটা ইম্পর্টেন্ট। এবং আমাদের সোশ্যাল এবং সাইকোলজিক্যাল আমাদের এই এটা অ্যাসেসমেন্টের জন্য আবার বোথ মেডিকেল পারপাস এবং সাইন্টিফিক বোথ ইম্পর্টেন্ট এটা ফর অ্যাসেসমেন্ট। একটা হলো কালচারাল ফ্যাক্টর প্লে রোল ইন দ্য বিহেভিয়ার অফ দ্য পেশেন্ট এন্ড ট্রিটমেন্ট। আমাদের একটা কালচারাল সিস্টেম হয়, ট্রিটমেন্ট করা হয়, খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা সাইকোলজিক্যাল টেস্ট করা হয়, অর্থাৎ সাইকিয়াট্রিক ডায়াগনোস্টিকের জন্য এটা ইউজ করা হয়। আমাদের হেলথ রিলেটেড বিহেভিয়ার কেমন হয়? হেলথ রিলেটেড বিহেভিয়ার ইজ এ বিহেভিয়ার দ্যাট অ্যাফেক্টস health impairing in habit or which like the behavioral pathogens, for example smoking, eating a fat diet. Now that health impairing habit and a health corrective habit which is defined as a behavioral emotions that is attending a health check. And an illness behavior is a behavior aimed to at seeking a remedy, going to a doctor. That's what the sequel is an activity aimed at getting well, that is taking prescribed medication or testing. In other words, sequel is behavior and obligation expected from a sequel. Illness behavior is described as a state where the individual feels ill and believes the particular. A psychological concept it has different meaning for different parts of people. It's based upon an individual's personal evaluation of his or her body state and ability to function. It is less Sussman's 5 stages of illness behavior data. To explain how people respond to a perceived illness behavior. প্রথমে সিম্পটম এক্সপ্রেস। সিম্পটম হলো একটা প্রথম পার্সন নোটিস করে আনইজি অথবা যে কোনো সেন্সেশন বা যে কোনো সিম্পটম প্রেজেন্ট করে। তখন সে যে কোনো সিম্পটম বা যে কোনো পেটে ব্যথা, সে অনেক ভাবতেছে এটা আমার মিনিটে কি হয়েছে, হয়তো যদি কোনো রূপ কি রূপ না। সে প্রথমে অ্যাজাম্পশন করে এটা সিম্পটম তার এক্সপিরিয়েন্স নোটিস করে, তারপরে সে এটা ভ্যালিডিটি যাচাই করে আমার যে সিম্পটমটা ডেভেলপ করছে এই ভ্যালিডিটিটা কি, তার খেয়াল চোদ্দের সাথে ভ্যালিডিটিটা যাচাই করার পরে সে থিঙ্কিং করে এখন সে তার বিহেভিয়ারটা চেঞ্জ হয়, সে কিছু রেস্টে থাকে অথবা সে কিছু সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস থেকে সে এক্সাম্পল পায়।
তারপর সে ডিসিশন মেক করে সে গোয়িং টু দ্য মেডিকেল কেয়ার, সে প্রফেশনাল হেল্প নেয়, সে এখানে অ্যাজাম্প করে যে সেখানে ডায়াগনোসিস হবে, ট্রিটমেন্ট হবে এবং প্রগনোসিস হবে, সেখানে যায়। জানার পর সে ডিপেন্ডেন্ট পেশেন্ট রোল, সেই ডক্টর সে সব রুল গাইডলাইন্স ফলো করে এবং সে এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করে যে এখানে তার কিছু লস অফ অটোনমি এবং তার বিহেভিয়ার কিছু চেঞ্জ হয়েছে, এটা তার এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করে এবং সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি কিছু তার লস হয়েছে। রিকভারি স্টেজে পেশেন্ট সে কোপ করার চেষ্টা করে যে আমার যে লস হয়েছে, লসটাকে সে কোপিং করার চেষ্টা করে অথবা সে এবং এটাকে সে অ্যাডজাস্ট টু দ্য নিউ ওয়ান, নতুনভাবে সে চলার জন্য চেষ্টা করে। দিস ইজ দ্য স্টেজ অফ দ্য ইংলিশ বিহেভিয়ার। আমরা শিখলো সবাই জানি যে শিখলো হলো an activity undertaken for the purpose of getting oil by those who consider themselves weak. This is a social role. A person who enters the sick role has both rights and obligations. There are positive and negative to the sick role. Rights হলো the sick person is exempt from the normal social rule, এবং the sick person is not responsible for that condition. Obligation হলো the sick person should try to get well. The sick person should seek technically competent help and to cooperate with the medical professional. একটা মডেল আছে হেলথ বিলিফ মডেল। Health belief model is a psychological health behavior change model developed to explain and predict health related behavior, and particularly in regard to the uptake of health services. The health belief model suggests that people's beliefs about health problems, perceived benefit of action or barrier to action, and self-efficacy explain engagement or lack of engagement in health promoting behavior. A stimulus or cue, peer pressure to action must also be present in order to trigger the health promoting behavior. This is a diagram. Diagram of there প্রথম যে কোনো পারসিভ করে আমার কোনো একটা সিম্পটম, যেগুলো সিম্পটম আনইজিনেস, সেগুলো পারসিভ করে। একে সে পারসিভ করার পরে সে এটা থ্রেটিন কিনা এটা সেটা যাচাই বাছাই করে। এটা ডিপেন্ড আপন তার ডেমোগ্রাফিক্যাল ভেরিয়েবল এন্ড সোশিও সাইকোলজিক্যাল ভেরিয়েবল ডিপেন্ড আপন। আর টু কিউজ মাস মিডিয়া campaign, advice from others, immediate postcard from the physician or dentist, illness of family member and friends, a newspaper or magazine. এবং এগুলোর মাধ্যমে সে পারসিভ করে পারসিভ বেনিফিট অফ দ্য প্রিভেনশন অ্যাকশন মাইনাস পারসিভ বেরিয়ার টু প্রিভেনশন অ্যাকশন। তাহলে সে অ্যাকশন যায় লাইক টু ট্রেকিং রিকমেন্ডেশন প্রিভেন্টিভ হেলথ অ্যাকশন। দিস মিনস একটা পেশেন্ট যদি আমরা একটা স্টাডি সাপোজ আমরা পারসিভ করে সিগারেট স্মোক, এক্সাম্পল আমরা সিগারেট স্মোক করি, যারা আমরা সবাই জানি সিগারেট স্মোক করলে আমাদের ক্ষতি হয়। এই পারসিভটা করার পর আমরা থ্রেট কিনা এটা যাচাই করে আমরা ডেমোগ্রাফিক্যাল ভেরিয়েবলকে এবং এইগুলির মাধ্যমে আমরা যাচাই বাছাই করি থ্রেটেন কিনা। তারপর আমরা চিন্তা করি এটাকে আমরা এটা হবো মুক্ত হবো কি হবো না, তার প্লাস কি করে চিন্তা করি বেনিফিটটা কি আমার, না খালি কি হবে খালি কি হবে। সে ভালোভাবে যে পারসিভ করতে পারে যে হ্যাঁ আমার এটা তো না খাওয়াই ভালো, যদি সে মানে স্থির করতে পারে বিহেভিয়ারটা চেঞ্জ করতে পারে, তাহলে সে ওই অনুযায়ী সে কাজ করবে। আর যদি মনে করে না আমার বেরিয়ারটাই বেশি, সবাই সিগারেট খায় কিছু হয় আমি খালি কি হবে, এই যে তার নিশ্চয়ই তার পারসেপশনটা ভালো না, ডিসিশনটা তার ভালো না, ফলে সে কি সেটা ফলো করে না। আরেকটা যদি একদম মধ্যে পজিটিভ কোভিড অবশ্য আমরা জানি কোভিড হলে আমরা জানি কোভিড হলে আমরা থ্যাটের সবার কাছে শুনছি ডেমোগ্রাফি এবং শোনার পর কোভিড আমরা এটা থ্যাট হিসেবে দেখলাম। দেখার পরে কি হলো আমরা বেনিফিট দেখলাম যে না বেনিফিটই বেশি, যদি আমরা যত কষ্ট হোক ফাইন্যান্সিয়াল যত কষ্ট হোক আমরা এদিকে সেফ হইতে হবে। সে পারসিভ করলো যে বেনিফিটটা আমার জন্য বেশি, তখন সে চিন্তা করে যে যতগুলো আমার যা কিছু করা দরকার সব কিছু আমি ফলো করবো। ফলে আমরা আসুন ছিলাম সব কিছু বাইরে যায় না সব কিছু করছি, ডিপেন্ড আপন আমার বিহেভিয়ারটা চেঞ্জ হয়ে কিভাবে। যখন আমরা সোশ্যাল মিডিয়া মাস মিডিয়াতে যখন আমরা যত বেশি প্রচার হয় তত বেশি আমরা এটাকে অনুধাবন হ্যাঁ এটা আমাদের করা উচিত। আমরা যত বিহেভিয়ার চেঞ্জ
এই চেঞ্জটা দিস ইজ মডেলে আমাদের চেঞ্জটা ই করে, এটা আমাদের ট্রেনিং প্রোগ্রাম এবং সাইকোলজি যে কোনো প্রোগ্রাম এটা এই মডেলটা ইউজ করা হয়। এবং এটা এডুকেটেড অ্যাবাউট থ্যাটার থ্যাটার আমাদের এডুকেট করা হয় এটা এই মডেলটাকে, বাংলাবিটি কি সাসপেক্টিভ কি এটা হয় এটা, এবং এডুকেটেড অ্যাবাউট দ্য কোপিং, এটা কিভাবে কোপ করবে এটা আমাদের এটা করা হয়। আমরা আমাদের বিহেভিয়ারটা কখন চেঞ্জ করবো? যখন একটা জিনিস আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারবো, বোঝানো হবে এবং এটা খুব ইজিলি নিব এবং এটা খুব ডিজায়ার হবে, এটা আমরা রিওয়ার্ডিং হবে, তারপরে এটা হ্যাবিটে পরিণত হবে। আমরা একটা হ্যাবিট পরিণত করার জন্য আমরা এই চারটা কাজ আমাদের যত সহজ হবে আর যত বেশি আমরা আশ্বস্ত হতে পারবো তত আমরা এটা সহজে আমরা বুঝতে পারবো, মানতে পারবো। To better understand human behavior and apply this understanding to improving the quality of life for people. This is আমাদের behavior change. এটা 90-তে আমাদের behavior change ছিল, আমাদের টিভি ছিল মোটা, মানুষ ছিল চিকন। 2010 আমাদের টিভি ছিল চিকন, মানুষ ছিল মোটা। This is our behavior change. Thank you. Now the floor is open for query, questions, opinion, discussions, etc. আমি যখন একটা সমস্যায় পড়ি অথবা একটা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পড়ি তখন আমার রিঅ্যাকশনটা কি হবে সেটাই হচ্ছে আমার বিহেভিয়ার। আমার মনে মনে একটা এক্সপেকটেশন ছিল আমি 2টার সময় বের হয়ে যাব, ওইখানে গাড়ি রেডি থাকবে, আমি চলে যাব, যে দেখলাম একটা গাড়িও নাই। তারপর তখন আমার কি চেঞ্জটা হবে, আমি কেমন বিহেভ করব সেটার উপর নির্ভর করে যে আমার বিহেভিয়ারটা কেমন। আমি তখন রেগে যেতে পারি, ড্রাইভারকে ফোন করতে পারি, গালমন্দ করতে পারি, অথরিটিকে গালমন্দ করতে পারি, ইত্যাদি ইত্যাদি। ইট ডিপেন্ডস। আমার পরিবার থেকে শুরু হয় আমার বিহেভিয়ারের গঠন কেমন হবে। আমি যদি দেখি যে আমার বাবা মা খুব ভালো একটা লাইফ লিড করে, খুব রেয়ারলি তাদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি ইত্যাদি ইত্যাদি হয়ই না বলতে গেলে, তখন যে আমার মেন্টাল মেকআপটা হবে, আর যদি আমি সবসময় একটা খিটমিটে পরিবেশ থেকে নিজেকে বড় করি তখন আমার বিহেভিয়ারটা অন্যরকম হবে। কারণ বাচ্চারা দেখে শিখে, শুনে শিখে না। এইটা করো, ওইটা করো, এটা করা উচিত, ডাজন্ট ম্যাটার। এটা সবসময় সে দেখে তার বাবা মা কি করে, তাদের মধ্যে বিহেভিয়ার কেমন, তারা কাজের লোক বা অন্য অন্য হেল্পিং হ্যান্ডসের সঙ্গে কেমন বিহেভ করতেছে, এগুলোর উপর তার বিহেভিয়ারটা তৈরি হয়। সুতরাং এইটা একেবারেই সূতিকাগার হচ্ছে নিজেদের বাড়ি, ঘর, পরিবেশ। অনেকগুলো ফ্যাক্টর এর সঙ্গে জড়িত আছে। তার মধ্যে একটা বড় ফ্যাক্টর হচ্ছে ইকোনমিক ইমানসিপেশন। অর্থনৈতিক মুক্তি যদি না থাকে আমরা তখন ভালো থাকতে পারি না। আমাদের সমাজটা এমন যে ঘরে খাবার নেই, বাইরে বেরোবার মতন পরিবেশ পরিস্থিতি নাই, তখন কিন্তু এই বিহেভিয়ারটাকে আমরা রুড বা খারাপ, পজিটিভ, নেগেটিভ বিহেভিয়ার নানানভাবে এটাকে ডেজিগনেট করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে বাবা মা সারাদিন ফোন দেখছে, মোবাইলে এটা সেটা করতেছে, আর বাচ্চাকে বলবে যে মোবাইল ধরবা না, এটা খুব খারাপ, এটা করা যাবে, এটা কোনো কাজে দিবে না। অ্যাজ ফর অ্যান এক্সাম্পল আমি আমার কথা বলতে পারি এবং আমি প্রাউডলি বলি, আমার মেয়েটা যখন একটু বড় হলো, যখন সে মোবাইল সম্পর্কে তার একটু আকাঙ্ক্ষা জাগলো, তখন আই লেফট অল মাই মোবাইলস, শুধু একটা ফিচার ফোন রাখলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত সে ইন্টারমিডিয়েট পাস না করলো ততক্ষণ পর্যন্ত ওই পকেটে আমার ফিচার ফোনটাই ছিল। I could purchase one Android, good Android, but I didn't do that.
কারণ যে আমি তাহলে তাকে বলতে পারবো না যে তুমি এটা করবে না। আমাদের ধর্মীয় একটা ব্যাপার আছে যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন যে আমার বাচ্চা শুধু মিষ্টি খেতে চায়, আমি তো এটা অ্যাফোর্ড করতে পারি না। তুমি বললেন যে তুমি পরে আসো, কারণ তিনিও মিষ্টি পছন্দ করতেন। তিনি সেটা বাদ দিলেন, তারপর বলল যে হ্যাঁ এইটা করো। সুতরাং উই হ্যাভ টু চেঞ্জ আওয়ারসেলফ। আরেকটা জিনিস যেটা আছে সেটা হচ্ছে ও ইগো কথাটা বলছে। ইগো হচ্ছে এমন একটা জিনিস যে আমি যা বলছি, আমি যা করছি এটাই রাইট, এই অন্যেরটা আমি মানব না। আমি ভাবছি এটা ঠিক, এটাই ঠিক। ইট শুড নট বি লাইক দ্যাট। আমি না, আমরা, আমাদের, তখন হবে পরিবেশটা সুন্দর। আমি যদি সবসময় বলি আমি এটা করছি, ওইটা করছি, আমি এটা করতে পারি, ওইটা করতে পারি, it reflects that I'm having some ego and my mentality is not up to that standard. আর আমি যদি বলি না আমরা সবাই মিলে এটা করছি এবং এটা করার ফলে আমাদের এই উপকার হয়েছে, it reflects something different. সেই জন্য একটা বিহেভিয়ারের সঙ্গে 4টা কম্পোনেন্ট যোগ হয়। ও সেটা বলছে। এর মধ্যে একটা আছে সোশিওলজি, এর মধ্যে আছে সাইকোলজি, আছে সাইকোবায়োলজি, আছে এনভায়রনমেন্ট তো আছে। তো এই সবগুলো জিনিস কিন্তু আমাদের কনসিডারেশনে আসতে হবে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে অ্যাটিটিউড, দৃষ্টিভঙ্গি। গ্লাসটা পূর্ণ আছে না খালি আছে, ও যেটা উদাহরণ দিল, অর্ধেক পানি আছে, একজন এসে বলল যে গ্লাসে অর্ধেক ভরা আছে, আরেকজন বলল যে না গ্লাসটা অর্ধেক খালি আছে। ইট ডিফার্স। সুতরাং দৃষ্টিভঙ্গিটা ভিন্ন। আর এই দৃষ্টিভঙ্গিটা তৈরি হয় কখন? যখন আমার মধ্যে একটা ব্রডনেস আসে, আমার অ্যাকসেপ্টেবিলিটি, আদার্স, অন্যের যে চিন্তা চেতনাকে যখন আমি বহন করব এবং তাদেরকে যখন ইম্পর্টেন্স দিব, তখন এটা সুন্দর হবে। আমরা যদি প্রাত্যহিক উদাহরণ দিই, বাসায় হাজব্যান্ড ওয়াইফ থাকে, বাচ্চারা থাকে, না এই পর্দাটা এরকম হলে ভালো, না এই পর্দাটা এরকমই হওয়া উচিত। হাজব্যান্ড বললো যে না এই পর্দাটা এরকমই হবে, তার মানে তার মধ্যে কোনো ইগো কাজ করে। কিন্তু তারা যদি বলতো যে না আচ্ছা ঠিক আছে আমরা চলো যাই দেখি আর এর চেয়ে ভালো পাওয়া যায় কিনা, অথবা আমরা এটাকে মডিফাই করতে পারি কিনা, সেই জন্য মডিফিকেশনের প্রয়োজন আছে। আমাদের প্রত্যেকের বিহেভিয়ারের মধ্যে কিছু কিছু দিক আছে যেগুলো নেগেটিভ, আমি হয়তো জানি না, আরেকজন হয়তো জানে। সুতরাং আমাদেরকে পরিবর্তন করতে হবে। কিসের সঙ্গে? পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে। সবকিছুতেই গায়ের জোর খাটানো বোকামি। আমাকে এমনভাবে পরিবেশটা তৈরি করতে হবে যাতে সবাই মিলে আমরা ভালো থাকি। যেহেতু আরেকটা কথা আসছে এখানে, সোশ্যাল বা সোশিওলজি। আমরা সামাজিক জীব, মানুষ সামাজিক জীব, এবং আমরা সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করি। আমি কখনোই একা ভালো থাকতে পারবো না। ভালো থাকতে হলে সবাইকে নিয়ে ভালো থাকতে হবে। পরিবারে আমি একা ভালো থাকলে কোনো লাভ নেই, কিন্তু আমার পরিবারের সবাই মিলে যদি আমরা ভালো থাকি, তখন সেটাকে বলে ভালো থাকা। আরেকটা জিনিস ও যেটা বলার চেষ্টা করছে সেটা হচ্ছে, কেউ কেউ আছে যে সবসময় একটা ডিপ্রেশনে ভোগে, হতাশায় ভোগে, সবকিছুতেই না। আচ্ছা এটা করা যায় না, না এটা ভালো না, আর এটা করাও যাবে না, অনেক সময় লাগবে, অনেক টাকা লাগবে, রিসোর্স নাই, এটা বাদ দাও। কিন্তু এইটা গিভ আপ দি আইডিয়া ইজ নট দি গুড আইডিয়া। আমি একটা উদাহরণ দিয়ে দেখাতাম
আগেও একবার পড়ছিলাম আমি এই সায়েন্সটা, বিহেভিয়ার সায়েন্সটা। যেমন একটা সারস পাখি একটা ব্যাঙকে ধরে ফেলছে, ধরে সেকে গিলে ফেলতেছে, কিন্তু ব্যাঙ কি করছে, তার হাত দিয়ে গলাটা ধরে রাখছে পাখিটার, যাতে তাকে গিলে ফেলতে না পারে। তার মানে কি, আপ টু দি লাস্ট হি ইজ ট্রাইং ফর দি সার্ভাইভাল। ডোন্ট গিভ আপ। ছেড়ে দিলে তো শেষই। যখন ফার্স্ট ইয়ারের ছেলে মেয়েরা ভর্তি হয়, তখন তারা অনেক স্বপ্ন নিয়ে এখানে আসে। তারপর যখন শুরু হয় কার্ড আর আইটেম কার্ড ইত্যাদি, তখন যদি তাকে টিচার বা ব্যাচ টিচার গাইড না করে বলে দেয় যে তোমাকে দিয়ে হবে না, তুমি দেখো, চিন্তা করো, তুমি এটা কন্টিনিউ করবা না ছেড়ে দিবা, তখন কিন্তু সে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাবে, ডিপ্রেসিভ হয়ে যাবে। কিন্তু তাকে যদি বলা হয় যে সবাই পারে, তুমিও পারবা, ইউ ট্রাই, এবং তুমি এইভাবে করো, এইটা হচ্ছে মডিফিকেশন। এই মডিফিকেশনটা যখন আমরা করতে পারবো, তখন এইটা অনেক অনেক সুন্দর হবে। আমি তো সবসময় বলি, একটা কথাই বলি, যে একটু বড় চিন্তা করতে হবে, সবাইকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে, সবাইকে নিয়ে ভালো থাকতে হবে। আমি হয়তো আরেকটু পরে বলবো, তার আগে কারো যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে, কিছু থাকে, সেগুলো ইচ্ছে করলে জিজ্ঞেস করতে পারেন। ও কষ্ট করে অনেক কিছু করেছে, তো ও আমাদের হাতে সময় নেই, আমাদের আর 10 মিনিট সময় আছে অনলি। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা দুইটা কোশ্চেন করতে, এটা দাও। হ্যাঁ, ধন্যবাদ পাঠানকে। আসলে এটা আমাদের সবার বোঝার খুব বেশি প্রয়োজন ছিল, এখনো আছে, সবসময় থাকবে। স্যারের বাংলা বলার পরে অনেকটাই বুঝতে পারলাম, মানে প্রথম দিকে একটা হতাশ হয়ে গেছিলাম। তো আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে এই এত সুন্দর একটা জিনিস, আমরা কিন্তু ডিপ্রেশনে কিন্তু অলওয়েজ থাকি, যেমন আমাদের প্রমোশন হচ্ছে না, হওয়া উচিত ছিল, যেমন আমার হয়ে গেছে, আমি এখন ভালো আছি, কিন্তু অনেকের হওয়া, আমার পেডিয়াট্রিক্সের 3-4জন কনসালটেন্ট কোয়ালিফাইড, মাত্র একটা পোস্ট। এই যে বিষয়গুলি, ফার্স্ট ইয়ারের কথা স্যার যেটা বললেন, মানে আমি কোশ্চেনটা করতেছি, আমার যেমন মানে শ্যালক, মানে ওরা এক ভাই এক বোন মানসিক মেডিকেল কলেজে ভর্তি, 3 মাস পর ঢাকা চলে গেছে, মানসিক মেডিকেল কলেজ স্টুডেন্ট ভর্তি হয়েছিল। এই যে গেছে, আর কিন্তু মানসিক আর জীবনে আর কোনোদিন আসে নাই। পরে আমি ওর সার্টিফিকেট উঠাই কিন্তু ঢাকাতে আসছি, পরে সে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। এই যে ডিপ্রেশনগুলি, এইগুলিতে কি, যেমন ধরো তোমার মতো একজন পার্সোনালিটি আছে এখানে, এটা একটা রোল মনে হয় একটু রাখা উচিত আমাদের এখানে, যে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার বা আমরা যারা আছি, এই ক্ষেত্রে ডিপার্টমেন্ট থেকে কোনো ধরনের রোল, তোমার কি কোনো উইশ আছে কিনা, বা ইনস্টিটিউশনাল কোনো একটা রোল যদি রাখা যায় ভালো হয়। আরেকটা জিনিস জানতে চাই, টাইপ 1 পার্সোনালিটি অ্যান্ড টাইপ 2 পার্সোনালিটি যেটা, মানে আমি টাইপ 2 পার্সোনালিটি, যেমন আছে আমি ঘরে থাকলাম, কারো ধারে কাছে নয়, কারো কাছে নয়, নামাজে গেলাম, আসলাম, আশেপাশে গেলাম, কি হলো আমার, তো আমি তো ভালো আছি, আসলে কিন্তু সে ভালো থাকে। তো সমস্যাটা কোথায় টাইপ বি পার্সোনালিটিতে, আবার কি করা উচিত? দুইটাই কি, মানে দুইটাই কি ভালো, নাকি মানে মডিফিকেশনের প্রয়োজন আছে? যেন আমরা নিজের খাই, আমরা বনের মোষ চারাই, মানুষ বদনাম বলে, আবার অনেকে তো ভালো আছে। তাহলে ইজিবল কোনটা, মানে ফিজিবল কোনটা, এবং কোনটা কারেক্টেবল, এবং কি করা উচিত? এই একটু আমি মানে সাপ্লিমেন্ট করি। একটা নৌকা আছে, লম্বা একটা নৌকা, আর একটা দিকে একটা বুটা রয়েছে। এদিকে যারা বসে আছে, অনেকে ওই দিক দিয়ে উঠেছে, আমার কোনো অসুবিধা নেই। It is like in the long run you will be affected today or tomorrow, may not be instantly. কিছু জিনিস আছে ইমিডিয়েট, কিছু আছে মানে আরো পরে, তারপর আছে রিমোট। সুতরাং you have to think of that way. একটা জাহাজের একটা ছিদ্র হয়েছে, আচ্ছা ওই দিকটা ঢুকতেছে, আমি তো ঠিক আছে, it will not solve the problem. থ্যাংক ইউ। আসলে সময় কম আছে, আমি একটা প্রথমে ধন্যবাদ দিই একটা সুন্দর একটা টপিকস নিয়ে আলোচনা করার জন্য।
যদিও অ্যাটেন্ডেন্স কম, যারা ওই যে যাদের ইগো আছে না আমার এটা শেখার দরকার নেই, তারা আসেনি। তো আমরা অনেক কিছু শিখতে পেরেছি, যদিও টার্মগুলো অনেক কঠিন ছিল আমাদের জন্য, আমরা সাইকোলজি পড়ি না, এই জন্য আমরা পড়ে নেব। তা অনেকে আমার কাছে কোশ্চেন করে যে আপনি যে রেকর্ড করেন এটা কি থাকে নাকি, এবং আজকে স্পিকার নিজেও প্রশ্ন করছে। তা আমি এই জন্য ইনফরমেশন দিচ্ছি সবার জন্য যে এটা কিন্তু রেকর্ড করে আমি আমার ইউটিউবে আপলোড দিই রেগুলারলি, এবং আমার ইউটিউব এবং ফেসবুক দুটাতেই এটা সহজে পাওয়ার উপায় হলো আমার যে নাম আছে এটা পৃথিবীতে ইউনিক একটা নাম, সাদেকুয়েল, বানানটা হলো SADEQUEL, কিউ এর পরে অতিরিক্ত একটা ই আছে, সাদেকুয়েল হয়ে গেছে। এটা একটা ইতিহাস আছে, এই জন্য এই নামটা পৃথিবীতে আর নাই। গুগলসে সাদেকুয়েল লিখলে আমি আসি, ইউটিউবে আমি আসি, ফেসবুকে আমি আসি, যেখান থেকে ইচ্ছা সেখান থেকে খুঁজে নেন আমাকে। ডক্টর সাদেকুল ইসলাম তালুকদারে আমি দেই ওই ইউটিউবগুলা, মানে এই ভিডিওগুলো দিয়ে গিয়ে, কাজে ওখান থেকে খুঁজে নেবেন। আর ইদানিং আমি ম্যানাস্ক্রিপ্ট রাইটিং টিউটোরিয়াল ফর মেডিকেল জার্নাল, এর উপরে আমি সিরিজ অফ লেকচার দিছি, টিউটোরিয়াল বলা হয়। তো 4টা হয়ে গেছে আমাদের এই সমস্ত এই ক্লাসে, রাত 10:30টার দিকে হয়। আমাদের প্রফেসর এম করিম খান স্যার রিসোর্স পার্সন হিসাবে থাকেন, মূল্যবান কথা বলেন। আপনারা জয়েন করবেন, যারা যারা জয়েন করতে চান আমাকে জানাবেন, SMS দিবেন, তাতে আমি লিঙ্ক দিয়ে দিব আর কি, জুম মিটিংয়ের মাধ্যমে হয়। থ্যাংক ইউ। বলে নেই, ও যেটা করতেছে ইউনিক একদম বলবো আমরা, কি জন্য কি করে একটা ভালো আর্টিকেল লেখা যায়। সে ওইখানে 4টা ক্লাস নিছে, প্র্যাকটিক্যালি আমি কি করে এটার রেফারেন্সগুলো লিখবো, কি করে অ্যাবস্ট্রাক্টগুলো ভালো করা যাবে, টাইটেল কিভাবে সিলেক্ট করবো, টাইটেলের কোনো অ্যাম্বিগুইটি কিভাবে হয়ে গেল কি করে, তারপর অথারের নামগুলো আমি কিভাবে লিখবো, প্রত্যেকটা জিনিস সে আর স্লাইড দিয়ে করে করে দেখাচ্ছে। এরকম কিন্তু সহজে পাওয়া যায় না, এটা অনেক মানে কষ্ট করতে হয়, সে সেটা করে দিচ্ছে। স্যার এটা আসলে যেহেতু আমি ব্যস্ত থাকি, সারা ব্যস্ত থাকি, এটা আমার টাইমের হলেও 2 দিন পর পর নেই, যেমন আজকে রাত্রে আছে 10:30, আমি আগে SMS দিয়ে সবাই মোবাইলে আছে, ফেসবুক আছে, ইউটিউব আছে। না যেমন আজকে ও কথা বলবে হলো কি করে রেফারেন্স গুলো তৈরি করতে হয়, কি করে রেফারেন্স গুলো বসাতে হয়, স্টপ ইম্পর্টেন্ট আছে। এই যে জিনিসটা এটা কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না, কারণ প্রবলেমে পড়ে যায়, কিন্তু এগুলো একটা খুব সুন্দর সহজ সমাধান আছে, ভেরি ইজি, 1 মিনিটে তুমি এটা মজা পেয়ে যাবে। সুতরাং আমার মনে হয় এগুলো যখন যেটা সুযোগ হয় আমরা এটা দেখি, যে ক্লাসগুলো হয়ে গিয়েছে এগুলো কি দেখা ইউটিউবে সবই আছে, শুধু ওইটা না, সব আসসালামু আলাইকুম। জি স্যার, আমি জানি সময় অল্প, আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শুরু করছি, একদম মেইন কথায় চলে যাই। সেটা হচ্ছে স্যারের কথা অনুযায়ী আমার একটা জিনিস মাথায় আসলো যে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে একটা স্টুডেন্ট, সে তার মেন্টাল ব্রেকডাউন, তার ডিপ্রেশন বা সামহাও তার হয়তো কোনো কিছু ভালো লাগেনি, সে পুরো ইনস্টিটিউটটাই ছেড়ে দিল। তো আমাদের একটা প্রাইভেট অর্গানাইজেশন, প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান, তো আমি মনে করি যে আমাদের এখানে কি এরকম একজন মানে কাউন্সিলর পোস্ট রাখা যায় কিনা, যে এই জিনিসগুলো দেখবে। যেমন আমার মেয়ে DPS STS এ পড়ে, ওদের স্কুলে কিন্তু কাউন্সিলর পোস্ট আছে। তো যে সমস্ত টিনেজার বয়সে বাচ্চাদের যখন ইমোশনাল চেঞ্জগুলো হয়, মেন্টাল ব্রেকডাউনগুলো হয়, ওগুলো ম্যানেজমেন্টের জন্য আলাদা একটা পোস্ট আছে, ওরা তখন কাউন্সিলরের সাথে যোগাযোগ করে। তো মেন্টাল ব্রেকডাউন আমি মনে করি শুধু স্টুডেন্ট না, আমাদের এখানে স্টুডেন্ট না, এটা টিচার বা সবার যে কোনো সময় যে কোনো বয়সেরই হতে পারে। হ্যাঁ, তখন যেন যোগাযোগ করে এটার কোনো একটা ইয়ে করা যায়। তো সেটার কোনো ব্যবস্থা আছে নাকি সবাই পাঠান স্যারের কাছে যাবে? থ্যাংক ইউ। এই প্রশ্নটা কিন্তু প্রফেসর রুহুল কুদ্দুস প্রথমে বলছে যে আমরা আমাদের এই চেঞ্জের জন্য কি করতে পারি। তোমরা হয়তো আসো নাই, তার আগে আমি আমার নিজের ব্যক্তিগত একটা গল্প বলছিলাম ইউকে, ঠিক সেই রকম এটার দায়িত্ব পাঠানের একার না, এই দায়িত্বটা আমার তোমার সবার। আমরা যদি দেখি যে একটা ছাত্র বা একটা ইন্টার্নি ডক্টর, তার মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষণ করা যাচ্ছে, তখন আমরা যদি তাকে ডেকে নিয়ে বলি তুমি ওর সঙ্গে একটু কথা বলো,
Psychotherapy doesn't mean that I'm ভালো। 12% লোকের মধ্যে কিছু না কিছু গোলমাল আছে। তো এই 12% এর মধ্যে তো আমিও করতে পারি, তুমিও করতে পারো। সুতরাং কিছু না কিছু প্রবলেম থাকতেই পারে। সেই জন্য আলোচনা করলে শুনো, একজন ভালো কারো কাছে যে যদি এক্সপ্রেস করা যায়, ভেন্টিলেট করা যায়, খালি খালি লাগে না। আমার পরীক্ষা ছিল, খুব চাপে ছিলাম আমি, পরীক্ষাটা শেষ হলো এবং পরীক্ষাটা একটু ভালো হলো, আমি রিলিফ ফিল করি না? ঠিক সেই রকম আমরা যদি ওর কাছে রেফার করি যে তুমি একটা সময় ওনার কাছে যাবা, তার সঙ্গে কথা বলবা এবং উনি কি উপদেশ দেয় সেটা শোনা, it will help, obviously it will help. Anyway, we are running short of time. Now I will আসলে request খুব Professor ভালো টপিক, যে অনেক আলোচনার সুযোগ আছে আসলে, কিন্তু সময় যদি অনেক কথা বলা যায়। আচ্ছা, আমি স্যার ছোট্ট দুই একটা কথা একটু বলে তারপরে অ্যানাউন্স করতেছি। আসলে বিহেভিয়ারাল সায়েন্স এটা টপিকটা পরে আজকে যদি আমাদের এরকম একটা ধারণা হয় যে এটা শুধু মেডিকেল সায়েন্সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তাহলে কিন্তু ভুল হবে। আসলে বিহেভিয়ারাল সায়েন্স পুরো বিষয়টাই হলো একটা বিশাল একটা জিনিস। আসলে আমি একজন হিউম্যান বিং হিসাবে টোটাল পৃথিবীও না, সারা বিশ্বের প্রতি আমার কি ইন্টারাকশন, একটা মানব জাতির কি ইন্টারাকশন, এটাই কিন্তু বিহেভিয়ারাল সায়েন্স। আমরা মেডিকেল সায়েন্সের পার্টটুকু খুবই ক্ষুদ্র একটা অংশ, বাট আমি ইভেন একটা মাইক্রো অর্গানিজম যেটা লট অফ কমেন্সালস, যেটা বেনিফিশিয়াল, তাদের প্রতি আমার কি বিহেভিয়ার, আমরা হিউম্যান জাতির কি বিহেভিয়ার, টোটালটাই কিন্তু বিহেভিয়ারাল সায়েন্সের আসলে পার্ট। এভরিথিং সারাউন্ডিং আস, ইট ইজ পার্ট অফ বিহেভিয়ারাল সায়েন্স। এনিওয়ে, আমার কাছে সবচেয়ে ভালো স্লাইড মনে হয়েছে সেই যে 6 লেখাটা, এক পাশে একজন 6-কে 6 দেখেছেন, আরেক পাশে একজন 9 দেখেছেন। কারণ আমি যদি 69 লিখি, তাহলে দুই পাশ থেকে দুইজনে কিন্তু 69ই পড়বে। তার মানে হলো যে পারসেপশন, আমি যখন একটা অ্যাঙ্গেলে একটা বিষয়কে দেখব, আমি আর একটা বিষয়কে দেখব, আমি একই জিনিসকে দুই রকম ভাবে দেখব। বাট যখন আমি একই পার্সপেক্টিভে চিন্তা করব, তখন কিন্তু আমি একই জিনিস দেখব। এই জিনিসটা অ্যাচিভ করার জন্য কিন্তু আসলে বহু কিছু প্রয়োজন। এর মধ্যে স্যার যেটা বললেন যে বিগিনস ফ্রম দ্য ফ্যামিলি, কালচারাল ইস্যুস, এডুকেশন, এভরিথিং। যেমন বার্টন রাসেল একবার ইংল্যান্ডে লেকচার নিচ্ছিল, আমরা তো জানি বার্টন রাসেলকে। তো এক ভদ্র মহিলা ছিল, তো তখন উনি পৃথিবী গোল আরো অনেক কিছু বলতেছেন। সেই মহিলা উঠে দাঁড়াইলো, দাঁড়ায় বার্টন রাসেলকে অ্যাড্রেস হলো, ইউ গাই, ইউ সে অল রাবিশ, দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ আ ফ্ল্যাট সারফেস, এন্ড সেটা একটা গরুর সিংহের মধ্যে আছে, তুমি এইসব কি যাতা বলছো বলে হাই হিল গট 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 করে সে বের হয়ে চলে গেল। সো দিস ইজ পারসেপশন। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসলে চমৎকার একটা টপিক, অনেক আলোচনা করার সুযোগ আছে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে আমরা আজকের এই অধিবেশন এখানেই শেষ করছি।